न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। साबका मंत्री भारत भूषण आशू दी मुश्किलां वधन जा रही ने क्योंकि टेंडर घोटाले दे विच आशू नूं नामजद किया गया है। सूत्रों के हवाले तो जिहड़ी जानकारी सानूं मिल पा रही है, टेंडर घोटाले विच आशू नामजद किए गए ने ते लुधियाना दे विच कथित ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला होया सी और ये टेंडर घोटाले दे विच विजिलेंस ने आशू दे पीए नूं गिरफ्तार किया होया है। पहले ही उसते जांच की तलवार लटकी हुई है ते ट्रकां दी थां ते दुपहिया वाहनां दे नंबर दिते गए सन। आशू नूं भी हुण इस मामले दे विच साबका मंत्री भारत भूषण आशू दी मुश्किल वध सकदी है क्योंकि आशू नूं इस मामले विच नामजद कर लिया गया है। लुधियाना दे विच ये पूरा घोटाला जिहड़ा है सामने आया सी। टेंडर घोटाले दे विच जिहड़ा है ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला होया सीगा, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला जिहड़ा है विजिलेंस ने आशू के पीए नूं गिरफ्तार किया होया। टेंडर हासिल करने के लिए ट्रकों की थां ते दुपहिया वाहनां दे ही नंबर दे दिते सन। इस पूरे मामले दे विच हुण कार्रवाई किस तरीके चलेगी अगे, भारत भूषण आशू के लिए कितना मुश्किल होएगा आने वाला वक्त, उन्हां दे पीए की गिरफ्तारी की खबर जिहड़ी सामने आ रही है, जांच जिहड़ी हैगी चल रही है और इस सब दे विचाले रडार ते आशू भी नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियां दी रडार ते आशू भी नजर आ रहे हैं क्योंकि ये जिहड़ा घोटाला होया है इस दे विच ट्रकां दी थां ते टू व्हीलर्स के नंबर दे दिते गए सी। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला जिहड़ा है इस नूं ना दिता गया है। मोटे तौर पर समझा जाए तो जिहड़ा कम ट्रक तो लिया जाना सी, यानी समान दी माल दी ढो ढुआई का कम जिहड़ा सीगा वो ट्रकों तो लिया जाना सी और उसके लिए बकायदा सरकार वालों पेमेंट की जानी सी। उन्हां ट्रकों की थां ते टू व्हीलर्स के नंबर भी जिहड़ा है उस लिस्ट दे विच शामिल कर दिते गए और उन्होंने भी ट्रक दिखा दिता गया ते टू व्हीलर्स ते भी उन्ना ही खर्चा ले लिया गया जिन्ना ट्रकों लई लिया जा रहा सी। सो ये घोटाले का बेस है किस तरीके घोटाला जिहड़ा है होया, जेकर उसनूं सौखे शब्दां विच समझना होवे। हालांकि जांच का विषय है, पूरे तौर पर जांच होगी, तथ्य जिहड़े है निकल के सामने आएंगे, पर सवाल अजे यह है कि साबका मंत्री आशू भी रडार ते ने क्योंकि उन्होंने पीए दे नाल पुछगिछ जिहड़ी हैगी ओह कीती जा रही है। टेंडर घोटाले दे विच आशू नूं नामजद किया गया। सूत्रों के हवाले तो जिहड़ी सानूं जानकारी मिल पा रही है ते मुश्किलां जिहड़ियां ने भारत भूषण आशू दीयां वध सकदियां ने आने वाले दिनों के विच। ते पंकज कबाई मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज, आशू दीयां मुश्किलां वधदियां नजर आ रही ने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस वेले दे मंत्री सीगे भारत भूषण आशू होरी और विजिलेंस की टीम जिहड़ी है वो अपनी जांच जिहड़ी अगे वधा रही है। उसे दे तहत हुण भारत भूषण आशू होरां नूं भी नामजद जिहड़ा किया गया। उस तो पहला इन्हां दे पीए नूं नामजद किया गया सी। कुछ लोकां दे उत्ते FIR भी जिहड़ी है वो दर्ज की गई सी और हुण भारत भूषण आशू होरां दीयां भी मुश्किलां इस करके वध सकदियां ने क्योंकि उन्हां नूं नामजद किया गया। पुछगिछ जिहड़ी है इस पूरे मामले दे विच हो सकदी है। बिल्कुल, उन्होंने नाल भी पुछगिछ जिहड़ी हैगी इस मामले में की जा सकती है। पहला पीए जिहड़ा है उसके नाल पुछगिछ जिहड़ी हैगी की जा रही है तो हुण भारत भूषण आशू नूं भी नामजद जिहड़ा है कर लिया गया। पंकज, सौखे शब्दों में समझण की कोशिश करिए, घोटाला है की है कि घोटाला यही है कि जिहड़ा कम ट्रकों तो लिया जाना सीगा उस कम के लिए टू व्हीलर के नंबर भी उस लिस्ट में शामिल कर दिए गए और उसके नाते पैसे कमा ले गए। देखो, इस सरकार वालों जो दावा किया जा रहा है, जो लाल चंद कटारू चक मौजूदा फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने, उन्होंने ये कहना है कि दो अहम गल्लां ने। एक तो अपने चहेतियां नूं टेंडर जिहड़ा वा वो दिता गया, टेंडर देण वाले गड़बड़ियां जिहड़ियां ने वो सामने पाईयां गईयां ने, उसका फायदा जिहड़ा वा वो लिता गया है कि अपने नेड़ले बंदियां नूं टेंडर दिता गया। और दूसरा उन्होंने ये कहना है कि जिहड़ी फसल जिहड़ी है ट्रकों के उत्ते जिहड़ी है एक जगह तो दूसरी जगह के उत्ते जानी सीगी, उन्हां दे विच ये पता लगा है कि कुछ थां दे उत्ते ट्रकों की बजाय दो पहिया वाहन यानी कि स्कूटर मोटरसाइकिल के नंबर जिहड़े ने वो मिले ने। तां इसकी भी जांच हो रही है कि वो समान वाकई जिहड़ा है वो गया सीगा या फिर सिर्फ वो खानापूर्ति कर दी गई और नंबर प्लेट जिहड़े ने वो लगा दिते गए। इसकी भी जांच जिहड़ी वो चल रही है और उस वेले दे जिहड़े अधिकारी सीगे उन्हां तो पुछगिछ हो सकती है। और जानकारी ये मिल रही है कि भारत भूषण आशू क्योंकि संबंधित डिपार्टमेंट के
ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਲੋਰ ਕੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਫਲੋਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜੋ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ। 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਆਰੋਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਰੇਡ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟੈਂਸ ਆਫ ਗਿਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਲਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੋਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਜੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਪਣਾ ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਨ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਰੇਡ, ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰੀ ਜੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ? ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਜੀ ਦੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੋਸਟਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਹੈ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਚਲੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੰਜਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਓ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਕੱਲ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ, ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਹੋਣ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਮੁਲਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਈਵਨ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਡਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ।